please. So this is the common classroom where you will get all the information. So we have course outline. We are going to talk about that. All the notices will be here, important links, okay, and the templates that you need to use time to time, okay. Already one template is given from the group. You are section 6, so your group starts from 51, okay, 51 to 60. তাহলে আপনাদের এই যে 51 to 60 পর্যন্ত এক একটা গ্রুপ এক একটা টেবিল ফিল আপ করে ফেলে, ওকে। দিস ইজ দ্য ভেরি ফার্স্ট থিং ইউ ডু নাও, ঠিক আছে। আই এম গিভিং দ্য পজ ইন দ্য রেকর্ডিং and then you do it. So now we have distributed from the group and got the project topics, okay. Now what we are going to do, so if we go back to our classroom, there you will see the course outline is there, so we are going to discuss that, okay. You need to understand what is expected, okay. All the notices will come here, important links will come here, okay. Templates will come here. This templates job is done, but there are other templates that will come here, okay, that you need to use, okay. Important links er sob links gulo thakbe. One of the link will be this final group data, okay. This one I guess I think I close that. So আপনাদের যে group data এটা আপনাদের একটা important link যাবে। Then HOD related যে ইনফরমেশন গুলো আছে সেগুলো ইম্পর্টেন্ট লিংক আসবে। অলরেডি একটা লিংক আছে, সেটা হলো যে ক্লাস রেকর্ডিংস, ওকে। I normally share class recordings, তো এখানে গেলে basically you will land here, okay, and here you will see the playlist. So we already have a playlist for the recording of this course, okay, for summer 24. Already গত ক্লাসের দুইটা সেকশনের রেকর্ডিং ইজ অলরেডি দেয়ার, ওকে। আপনাদের যেটা হচ্ছে এখন এটাও রাতের মধ্যে চলে যাবে, ওকে। সো ইউ উইল গেট অল দ্য ক্লাস রেকর্ডিংস হিয়ার। আদার দেন দ্যাট দেয়ার আর অলসো ফিউ মোর প্লেলিস্ট, but they are also you might have a look if you are interested, but I'll try to provide some shorts type of small video, okay, which are important things যেগুলো হয়তো ক্লাস রেকর্ডিং এ নাই, ওকে, বাট মাইট হেল্প ইউ। সো ওইভাবে আরো দুই একটা প্লেলিস্ট আসতে পারে, ওকে, বাট আপনাদের ক্লাস রেকর্ডিং এর জন্য ডেডিকেটেড প্লেলিস্ট ইজ দেয়ার, ওকে। সো if you look at the playlist, not only your section, you can see class recording of all the sections, okay. So this is one resource that you will have, okay. So you don't need to worry if you want to revisit, okay. Now the support system, what we have. Now we have recruited 6 SODs. They will be giving you tutorial. Each of them are obligated to give you 3 hours tutorial per week, okay. So this is the schedule of the SODs, okay. আপনারা চেনেন এদেরকে, ওনাদেরকে? ইকরাম, ধারা, মারুফ খান, জাফির চৌধুরী, রায়হান হোসেন, তাওসিয়া, okay. 3 জন new recruit, 3 জন continuing, and it's a pipeline, so old students will go out ultimately because they'll be completing their graduation, okay. So এবার যেমন 2 জন বের হয়ে গিয়েছে because of একজন তার শুধু সিনিয়র প্রজেক্ট বাকি, okay. Tabrizi is also almost done, or শুধু সিনিয়র প্রজেক্ট বাকি, he is volunteering, okay. Ishtiaq also volunteering, okay. তো আর এখানে প্রথম 3 জন আমাদের মারুফ, this is the second time, Dhara I guess third time, Ikram I guess fourth time, and these 3 they are also new, but there's selection criteria হলো definitely they did well in this course. I know them personally, how they can code or not, okay. That's one thing. Another thing is academic record, okay. That is also important. যে it's not that আমার কোর্সে সে হঠাৎ করে ভালো করে ফেললো, that's a so throughout, okay, 1 থেকে শুরু করে they did well, okay, all the relevant courses, so they have consistent background, okay. So that was the selection criteria, এবং এটা পাইপলাইন, 1 সেমিস্টার পর একজন দুজন বের হয়ে যাবে, নতুন একজন দুজন ঢুকবে। সো আপনাদের মধ্যে যারা ভালো করবেন তাদের অপরচুনিটি থাকবে। SODship is not for money, it's for
you can include it in your CV. That's a very good thing to get scholarship. That's a criteria. That's one of the parameters they look. যে আপনি টিএ হিসাবে কাজ করেছেন কিনা, টিএ বা এসওডি, ওকে. Another thing is it's a feeling to help the fellow mates, okay. That's the main thing, not about money. এখানে পয়সা তেমন কিছু নাই, ওকে, অলমোস্ট বিনা পয়সায়, ওকে. যেটা দেওয়া হয় এটা আসলে কোনো পয়সা হিসাবে ধরা যাবে না. So you get the schedule. Now please hello. Now they will be announcing, giving you the links of the tutorial. কিভাবে দিবে? In this WhatsApp group. So if you look at the course outline, okay, this is theory, this is lab, you can see here. এবং এই থিওরি কোর্স আউটলাইনের আপনি যদি শেষের দিকে আসেন, এখানে দেখবেন এসওডিদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারস দেওয়া আছে সব, okay. So you can contact them. You can also contact all 3 faculties, and that hours দেওয়া আছে. For me it's open, okay. As long as I am at IUB, you can visit me anytime. কিছু designated tutorial দিতে হয়, আমি দিয়েছি, বাট আদার অ্যাকচুয়ালি ইউ ক্যান কাম ওয়াক ইন এনি টাইম, ওকে. ক্লাস টাইমের বাইরে আমি নর্মালি আমার রুমে থাকি, ইফ দেয়ার ইজ নো ডিপার্টমেন্টাল মিটিং অর সামথিং লাইক দ্যাট, ওকে. তো এটা অন্যান্য সাবজেক্ট সাথেও কথা বলে আপনারা কথা বলতে পারবেন. ইটস নট দ্যাট ইউ হ্যাভ টেকেন মাই সেকশন, ইউ ক্যানট অ্যাপ্রোচ আসিফ স্যার অর আজমাইন স্যার, ইউ ক্যান, নো প্রবলেম. ওনাদের স্টুডেন্টরাও আমার কাছে আসতে পারে. ইটস এ কোঅর্ডিনেটেড কোর্স, ওকে. Any section student can visit any faculty, no problem, okay. Tutorial is also combined for all 6 section because that's why it is online, okay. Physically আমরা একসাথে দিতে পারবো না, আমাদের 250 স্টুডেন্টের একটা পুল, so that's why it is online based এবং আপনাদের ক্লাস আওয়ারের বাইরে যাতে আপনারা সবগুলোই চাইলে অ্যাটেন্ড করতে পারেন, ওকে. কিন্তু যদি কেউ অ্যাটেন্ড করতে না পারেন, ধরেন সিক বা ট্রাভেল করছেন, ওকে, বা কোনো একজন ফ্যাকাল্টি একটা এক্সট্রা ক্লাস নিতে চাচ্ছে রাতের বেলায়, তো পারলেন না, তখন কি হবে? তো SOD will record all the session, their tutorial session as well, and they will put the links. গত সেমিস্টার পর্যন্ত তারা হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও লিঙ্ক দিয়ে দিত, রেকর্ডিংসের লিঙ্ক, কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ তো এটা স্ক্রল অনেক লম্বা, আপনি হয়তো পরীক্ষার আগে খুঁজেই পাবেন না সবগুলো, এত কমেন্ট, এত মিমস, ওকে, এত ডিসকাশন হচ্ছে, তো দেখা গেল যে আপনি লিঙ্ক খুঁজতে গিয়ে আপনার মিসও হয়ে যেতে পারে 2-4টা. সো হোয়াট উইল হ্যাপেন, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আপনি জয়েন করতে পারবেন এই লিঙ্কটা দিয়ে. তো করেন নাই তো কেউই, তাই না? সো যারা করেন নাই, এই কোর্স আউটলাইন আপনার ক্লাসরুমে আছে, ওখানে গেলে আপনি ইউ উইল গেট দ্য লিঙ্ক টু জয়েন দ্য হোয়াটসঅ্যাপ, ডু ইট, ওকে. সো দ্যাট ইজ দ্য প্লেস টু হ্যাভ ইউর ব্রেনস্টর্মিং উইথ ইউর fellow, with SOD, with even seniors. There are 600 plus members, okay. All the seniors of this course are there, okay. তো তারাও কিন্তু রেসপন্স করে, আপনি যখন একটা ক্রিটিক্যাল প্রবলেম নিয়ে বলবেন, দেখবেন যে ওখান থেকে একজন রেসপন্স করছে, ওকে. এসওডিদের যে কন্টেন্টগুলো, এগুলো আসলে আমরা এবার থেকে যেটা করছি, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম যে আমরা এটাকে একটা সেন্ট্রালাইজড অ্যাক্সেস পয়েন্টে নিয়ে আসছি, ওকে. সো ইউ উইল হ্যাভ অ্যাক্সেস টু দিস শিট, ভিউ অ্যাক্সেস, নট রাইট অ্যাক্সেস. এখানে আপনি দেখতে পাবেন যে এটা হচ্ছে রিড অ্যাক্সেস. আমি যদি রাইট অ্যাক্সেসটা দেখাই, here actually you can see the SODs will, when they take the tutorial, after that they will put a date here, they will select who took the tutorial, okay, which SOD took the tutorial, on what topic, a little description or words about the topics, so that when you have this before exam, you have the overall summary of the tutorial content. লিঙ্কে ঢুকে আপনাকে আবিষ্কার করতে হবে না যে কোন ভিডিওতে কি আলোচনা করা হয়, সেখানে একটা টপিক সামারি থাকবে, কিওয়ার্ড, আপনার যেটাতে প্রবলেম সেটাতে আপনি ঢুকে দেখতে পারবেন. আর যদি ওই টিউটোরিয়াল রিলেটেড কোনো প্রজেক্ট করা হয়, জাভা প্রজেক্ট, সেটাও আমাদের গিটহাবে রিপোজিটরি থাকবে. এখন আর জিপ করে প্রজেক্ট দেওয়া হবে না হোয়াটসঅ্যাপে. এগেন দ্যাটস এ প্রবলেমেটিক ফর ব্রাউজিং, সার্চিং, ওকে, আইডেন্টিফাইং হুইচ জিপ কন্টেন্টস হোয়াট, ওকে. সো গিটহাব রেপোতে থাকবে সব, গিটহাব রেপোর লিঙ্ক থাকবে এখানে, ওকে. সো দ্যাটস ফর ইউ গাইস, আমরা এটা করেছি চিন্তা ভাবনা করে, সো দ্যাট ইউ গেট মোর বেনিফিট আউট অফ ইট. সো দেয়ার ইজ এ ট্রিমেন্ডাস সাপোর্ট সিস্টেম. আমাদের এসওডিরা কিন্তু আন্তরিক, ওরা হেল্প করতে চায়, কিন্তু আপনাদের মধ্যে ঘুরে ফিরে 250-এর মধ্যে দেখা যায় যে সবাই যায় না, বুঝতে পেরেছেন, কিন্তু যাদের যাওয়া দরকার বেশি তারাই যায় না. সো এটা হচ্ছে আইরনি, ঠিক আছে.
এনিওয়ে এই হলো আপনাদের সাপোর্ট সিস্টেম। ডান? ওকে, এনি কোশ্চেন সো ফার? তাহলে ফ্রম ফ্যাকাল্টি সাইড আমি আমার কোর্সের রেকর্ডিংসগুলো দিয়ে দিচ্ছি। সেকশন 3-4 এ স্যাররা দিবেন কিনা দ্যাটস আপ টু দেম। আপনারা কি অন্যান্য কোর্সের রেকর্ডিংস পান? ওকে, বাট এনিওয়ে আই থট ইট মাইট হেল্প, সো দ্যাটস ওয়াই আই গিভ ইট। তো যাই হোক, আপনাদের অন্য সেকশনের যারা আছে 3 and 4 এ, তারা যদি মনে করে আপনারা লিঙ্ক দিয়ে দিতে পারেন, সো দে ক্যান অলসো লুক ইনটু ইট, যদি ওখান থেকে রেকর্ডিং না হয় আর কি, বা হলেও সমস্যা নাই, ইটস ওপেন ফর এভরিবডি। ওকে, তো এই হলো আমাদের সাপোর্ট সিস্টেমের বিষয়টা। ওকে, সি আর ডান উইথ দিস। ওকে, নেক্সট কিছু বলবেন? ওকে, এখন আসেন কোর্স আউটলাইন। তাহলে এগুলো আমি ক্লোজ করে দিচ্ছি। সো কোর্স আউটলাইনে যাওয়ার আগে আপনারা আমাকে বলেন যে এই যে আপনারা এনরোল করেছেন, ইউ হ্যাভ এনরোলড ইন দ্য প্রোগ্রাম বিএসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং। আমাদের ক্লাস কয়টা পর্যন্ত? ওকে, 5-10 মিনিট আমরা বেশি নিতে পারি, যেহেতু এরপর আপনাদের ক্লাস নাই। সো ওয়াই ইউ এনরোল ফর দিস প্রোগ্রাম? কেন আপনি বিএসসি কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এ এনরোল করেছেন? আপনার অবজেক্টিভ কি? কি অ্যাচিভ করার জন্য বলেন, আপনি বলেন। হ্যাঁ, এই যে বলেন, why did you enroll for this program? না, নিতে হবে প্রোগ্রামে আপনি কেন আইইউবিতে কেন অ্যাডমিশন নিয়েছেন বিএসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং? ছোটবেলা থেকে একটু ফুলফিল ইউর চাইল্ডহুড ড্রিম যে কম্পিউটার সায়েন্স পড়বো। আচ্ছা, আপনি বলেন। আচ্ছা, আপনার আগের এক্সপোজার আছে, তা আপনি এখানে এটাকে আরো রিইনফোর্স করতে আসছেন। আর কেউ বলবেন? আপনি বলেন দেখি। হ্যাঁ বলেন, আপনাদের মধ্যে একজন বলেন, থার্ড রো। আচ্ছা, ওনার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারে ক্যারিয়ার করতে চান, সেই জন্য উনি নিয়েছেন। সো ইউ সি, আমরা যদি এই 40 জনকে জিজ্ঞেস করি, আমরা ভেরিয়াস অ্যান্সার পাবো। কিছু কমন থাকবে, বাট অনেক অ্যান্সার থাকবে যে ডিফারেন্ট ফ্রম ইচ আদার। তো তাহলে এক একজনের অবজেক্টিভ কিন্তু আলাদা। ওকে, তা এখন আপনার ডিগ্রিটা নিলেই যে আপনার অবজেক্টিভ ফুলফিল হচ্ছে বা সেটা কতটুকু এফেক্টিভ, এইটা আমরা কিভাবে বুঝবো? এখন আমি ন্যাশনালে অ্যাডমিশন নিলাম একটা কলেজে, ক্লাস করতে হয় না, কারণ আমি দিনের বেলায় জব করি। আমি শুধু পরীক্ষার ফি দিয়ে ওই বেতন দেই, আর পরীক্ষার ফি দিয়ে পরীক্ষা দেই প্রাইভেটে, ডিগ্রি তো পেয়ে গেলাম। বাট আমার কি সেই অবজেক্টিভগুলো অ্যাচিভ হলো? তো দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ এ বিগ প্রবলেম গ্লোবালি। গুড স্কুল ব্যাড স্কুল সব জায়গায় কম আর বেশি। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই আপনি ইউএস এর দিকে যদি তাকান, স্টুডেন্ট ডেট লোন ইজ এ বিগ প্রবলেম। এটা যারা খোঁজ খবর রাখেন তারা জানেন। $1 trillion, more than $1 trillion. Biden has forgiven little bit, but you know, ইউএসএ তে আপনি যখন একটা কলেজ এডুকেশন নিতে যাবেন একটা ইউনিভার্সিটিতে, আপনার $1.5-2 লাখ স্টুডেন্ট লোন হয়ে যায়। ওখানে তো বাপের পয়সা দিয়ে আর কয়জন পড়তে পারে? 18 বছর হয়ে গেছে, ইউ আর আউট, ইউ আর অন ইউর ওন। দ্যাটস দ্য কালচার, নাথিং রং। মানে দে ডোন্ট মাইন্ড, দ্যাট ইজ দ্য ওয়ে দে লিভ। ওকে, তাহলে আপনি 18 বছর হয়ে গেছে, আপনি আপনার নিজের। ওকে, সো স্টুডেন্ট লোন নেয়, কিন্তু দেখা যাচ্ছে স্টুডেন্ট লোন নিয়ে এই স্টুডেন্ট লোন সারা জীবন ধরে আপনাকে পে করতে হয় গভর্নমেন্টকে। সো দেয়ারফর আপনার যদি আউটকামটা না থাকে তাহলে ইটস এ প্রবলেম। এই জন্য গ্লোবালি অ্যাক্রিডিটেশন অথরিটিস, ওয়াশিংটন অ্যাকর্ড, বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ডাইজ যে বোর্ডসগুলো আছে, তারা চিন্তা করলো যে এইটাকে এফেক্টিভ কীভাবে করা যায়। দ্যাটস ওয়াই দ্য টার্ম কেম ওবিই, আউটকাম বেসড এডুকেশন। তাহলে আপনার একটা এডুকেশন নিলেই হবে না, এটা একটা আউটকাম থাকতে হবে, প্রিডিফাইন্ড, অ্যান্ড দ্যাট আউটকাম হ্যাজ টু বি মেজারেবল। ওকে, তো সেখান থেকেই আমাদের যে টার্ম আসছে সেটা হলো পিএলও বা প্রোগ্রাম লার্নিং আউটকাম। আপনার যে বিএসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইটস এ প্রোগ্রাম, এটার লার্নিং আউটকাম কি আপনি এই ডিগ্রিটা করবেন। তাহলে আমাদের ডিসিপ্লিন, নট দ্য প্রোগ্রাম, দ্য ডিসিপ্লিন আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিপ্লিন, স্টেম। তাহলে এই ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিপ্লিনের জন্য 12টা প্রোগ্রাম লার্নিং আউটকাম গ্লোবালি ডিসাইডেড।
এবং এগুলো ইউজিসি এন্ডোর্স করা, নট অনলি বাংলাদেশের ইউজিসি, সারা গ্লোবালে। ওকে, তো সেই 12টা প্রোগ্রাম লার্নিং আউটকাম, ফর এক্সাম্পল আপনি একটা টিম এনভায়রনমেন্টে অ্যাজ এ টিম প্লেয়ার আপনি পার্টিসিপেট করতে, আপনার সেই ট্রেনিংটা হয়েছে কিনা এই প্রোগ্রাম থেকে, যে ওয়ান্স ইউ গ্র্যাজুয়েট ইউ শুড হ্যাভ দ্য কোয়ালিটি টু ওয়ার্ক ইন এ টিম। নট নেসেসারিলি আপনার বন্ধুদের নিয়ে টিম করবেন, এনি টিম, ইউ উইল হ্যাভ লিটল চয়েস, তাই না? আপনি একটা আইটি কোম্পানি দিলেন, ইউ বিকাম এ সাকসেসফুল এন্টারপ্রেনার। বিজিএবিতে আপনি ইলেকশন করলেন, এই যে কয়েকদিন 2-3 দিন আগে ইলেকশন হলো, তাহলে আপনি প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড়াইছেন, যে সেক্রেটারি পদে দাঁড়াইছে সে আপনার এনটি পার্টির লোক, কিন্তু সেও জিতছে, আপনিও জিতছেন, বাট নাও ইউ আর এ টিম। So having the difference in opinion, you need to able to work together for the welfare benefit of the garments owners, BGMEA. That's the association of the owner of the garments. তো তাহলে টিমে কাজ করার যে একটা ট্রেনিং মাইন্ডসেট তৈরি করা, আপনি এই প্রোগ্রামটা কমপ্লিট করলে আপনার সেটা থাকা উচিত। এনি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি যদি আপনি নেন, আপনার সেই কোয়ালিটি থাকা উচিত যে আপনি একটা টিম এনভায়রনমেন্টে কাজ করতে পারবেন। You should be able to demonstrate and communicate effectively. Whatever is your degree, তাহলে এটা একটা প্রোগ্রাম লার্নিং আউটকাম। এরকম 12টা প্রোগ্রাম লার্নিং আউটকাম ফিক্স করা আছে। Can you use the tools, engineering tools? Do you have the capability to choose for a particular problem the right tool and use it? Do you have that capability? এখন আমাদের জন্য টুল হতে পারে একটা ফ্রেমওয়ার্ক, একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের জন্য একটা টুল হতে পারে একটা লেথ মেশিন। That's irrelevant, but you should be able to use a tool. তাহলে এরকম 12টা প্রোগ্রাম লার্নিং আউটকাম স্যাটিসফাই যদি আপনি করতে পারেন, তাহলে আপনার এই এডুকেশনটা এফেক্টিভ। এগুলো ডিসাইডেড। এখন এই 12টা লার্নিং আউটকাম আপনি কিভাবে অ্যাচিভ করবেন? ধরেন আপনি টিমে কাজ করতে পারেন কিনা, এইটা আপনি কিভাবে অ্যাচিভ করবেন এই বিএসসি কম্পিউটার সায়েন্স প্রোগ্রাম থেকে? হাউ উইল ইউ অ্যাচিভ দিস আউটকাম? এই যে গ্রুপ প্রজেক্ট করতেছেন, এটাই তো টিম। তাহলে এই যে সিএসসি 213 উইল কন্ট্রিবিউট টু অ্যাচিভিং দ্যাট আউটকাম, বাট নট অনলি 213, দ্যাট মে বি দ্য বিগিনিং। ডাটাবেস কোর্সটাও আপনাকে কন্ট্রিবিউট করবে টু অ্যাচিভ দ্যাট প্রোগ্রাম লার্নিং আউটকাম। তাহলে আপনি 3-4টা কোর্স যেখানে আপনাকে টিম ওয়ার্কে কাজ করতে হয়, প্রজেক্ট করতে হয়, এই কোর্সগুলো আপনাকে এলএফই, টিম ওয়ার্ক, এলএফই অলসো উইল কন্ট্রিবিউট, ওখানে আপনাকে টিম হিসাবে কাজ করতে হয় এলএফই থেকে, তাই না? একটা গ্রুপ করে দেওয়া হয়, ওখানে গ্রুপ রিপোর্ট বানাইতে হয় অ্যাজ এ টিম, ডাটা কালেক্ট করতে হয় গ্রামে গিয়ে। তো তাহলে এই যে আপনার এই যে সমস্ত কোর্সে আপনার টিম প্রজেক্ট, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট কোর্স ফর ইউ, ফর ইউ উইল বি ওয়ার্কিং ইন এ টিম, মেনি মোর কোর্স এন্ডেড উইথ এলএফই, এন্ডেড উইথ ইন্টার্নশিপ। ইন্টার্নশিপে যখন যাবেন ওখানেও কোম্পানিতে টিমে কাজ করতে হবে। তাহলে এই প্রোগ্রাম কিন্তু এই 5টা 6টা 7টা কোর্স কিন্তু আপনাকে হেল্প করতেছে টু অ্যাচিভ ওয়ান প্রোগ্রাম লার্নিং আউটকাম। তাহলে এই 12টা প্রোগ্রাম লার্নিং আউটকাম কিন্তু যে আপনি 40টা কোর্স করলেন, এখান থেকে কালেকটিভলি আপনি অ্যাচিভ করবেন, অ্যান্ড দ্যাট নিড টু বি মেজার্ড। ওকে, এখন কিন্তু আপনি কোর্সে পাস করলেই গ্রেড পেয়ে যাচ্ছেন, সিজিপিএ 2.8 বা 3.6, ডিগ্রি পেয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু ডেজ আর কামিং ইন ফিউচার যখন শুধু কোর্সে পাস করলেই হবে না, ডিগ্রি পেতে হলে এখন দিয়ে দেয়, কিন্তু এটা ফিউচারে থাকবে না যে আপনি কোর্সে পাস করছেন, সবগুলো কোর্সে আপনার এফ নাই, সিজিপিও যাই হোক আছে, ডিগ্রি পাওয়ার জন্য ইউ কোয়ালিফাই ইন টার্মস অফ গ্রেডস অ্যান্ড সিজিপিএ, কিন্তু আপনি এই 12টার মধ্যে 2টা লার্নিং আউটকামে ফেল করছেন, আপনার ডিগ্রি কিন্তু এখন হচ্ছে, ভবিষ্যতে হবে না। কখন হবে না আই ডোন্ট নো, বাট ওয়ার্ল্ড ইজ গোয়িং ইন দ্যাট ডাইরেকশন টু এনশিওর দ্য এফেক্টিভনেস অফ দ্য লার্নিং। এখন এটা কিভাবে কাজ করে? এখন ধরেন এই প্রোগ্রাম লার্নিং আউটকাম তাহলে আপনি অ্যাচিভ করবেন থ্রু দ্য কোর্সেস। তাহলে কোর্সেরও কিছু লার্নিং আউটকাম থাকবে, যে এই কোর্সের লার্নিং আউটকাম কি, এটা তো কোর্স টু কোর্স ভ্যারি করবে। সো ইট উইল বি ডিসাইডেড বাই দ্য কোর্স কোঅর্ডিনেটর বা কোর্স ফ্যাকাল্টি যারা আছে তারা মিলে। সো উই হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপড দ্য কোর্স লার্নিং আউটকাম ফর আওয়ার কোর্স। তাহলে আমরা যদি এটা দেখি, এগুলো একটু তাত্ত্বিক কথাবার্তা হলে এগুলো জানার প্রয়োজন আছে। সো you will have clear idea what is expected out of this course, okay, and you will have a clear mindset. So সেই জন্য আমরা প্রথম ক্লাসে একটু গল্পের মতো করছি, ওকে, বাট ডোন্ট ওয়ারি, এই গল্প টল্প এগুলো বেশি থাকবে না, এরপর আমরা কাজেই চলে যাবো। তো দেখেন, এখানে দেখেন
এই প্রথম কোর্স লার্নিং আউটকাম, শর্ট এ কোর্স আউটকাম, যে স্টুডেন্ট উইল বি এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড কনসেপ্টস, যে বেসিক বিল্ডিং ব্লকস অফ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেশন সেটা আপনি জানবেন, এবং জানাটাই শুধু না, এটার সুবিধাগুলোও জানবেন, এবং আপনি ডিসাইড করতে পারবেন যে কোন কনটেক্সটে কোন ধরনের ডেভেলপমেন্ট আপনি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেশন ইউজ করবেন। ইটস নট সুটেবল ফর অল কাইন্ড অফ ডেভেলপমেন্ট, ইটস সুটেবল ফর অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট, বাট আপনি যদি একটা ডিভাইস ড্রাইভার লেখেন এটার জন্য অবজেক্ট ওরিয়েন্টেশনের প্রয়োজন নেই। বুঝাতে পারছি? সো আপনার সেই কোর্সটা কমপ্লিট করার পর ইট ইজ এক্সপেক্টেড যে ইউ উইল নো দ্য বেসিক কনসেপ্টস অফ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং, and you can not only that, you can actually decide where to apply this and where not to. Okay, এটা একটা কোর্স লার্নিং আউটকাম। পরের কোর্স লার্নিং আউটকাম হলো স্টুডেন্ট উইল বি এবল টু অ্যানালাইজ দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড প্রবলেম এন্ড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রিকোয়ারমেন্টস অফ দ্য সলিউশন। এটা দিয়ে আসলে আমরা কি আউটকামটা আসলে কি মিন করতে চাচ্ছি আমরা, যে আপনি একটা রিয়েল ওয়ার্ল্ড প্রবলেমকে অ্যানালাইসিস করে তার রিকোয়ারমেন্টগুলো আইডেন্টিফাই করতে পারবেন। কেন? এই যে আপনার টিম প্রজেক্ট, এটা কিন্তু একটা রিয়েল ওয়ার্ল্ড প্রবলেমকে, আপনাদের টপিক আপনারা এখন জানেন, দিস আর অল রিয়েল ওয়ার্ল্ড প্রবলেম। যদিও আপনার ডেভেলপমেন্টটা হবে সিমুলেটেড বিকজ ইউ উইল নট ইন্টারাক্ট উইথ দ্য রিয়েল অর্গানাইজেশন, বাট প্রবলেমটা রিয়েল। তাহলে এই রিয়েল প্রবলেমের সলিউশন তো ইজ নট দ্য রাইটিং কোড। রাইটিং কোড হচ্ছে ভেরি লাস্ট স্টেপ, বিফোর টেস্টিং ইউ রাইট দ্য কোড। কোড লিখতে গেলে আপনার সিস্টেম ডিজাইন করতে হবে। সিস্টেম ডিজাইন করতে হলে আপনার তো জানতে হবে সিস্টেমের রিকোয়ারমেন্ট কি। নাও লেটস সে ইওর টপিক ইজ এয়ারলাইন্স, সো ডেভেলপ অ্যান অ্যাপ্লিকেশন ফর অ্যান এয়ারলাইন্স। ইউএস বাংলা আপনার কোম্পানিকে কন্ট্রাক্ট দিয়েছে, ভাই আমাদের জন্য একটা অ্যাপ তৈরি করে দেন। নাও আপনারা চারজন টাইগার আইটি প্রফেশনাল বা দোহাটেক, ওকে? সো হোয়াট ইজ ইউর ডোমেন নলেজ অ্যাজ দ্য কোম্পানি, অ্যাজ দ্য টাইগার আইটি, হোয়াট ইজ ইউর ডোমেন নলেজ? আপনাদের ডোমেন নলেজ কি? সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট। এয়ারলাইন্স বিজনেস ইজ নট ইউর ডোমেন নলেজ। আপনি তো জানেন না হাউ অ্যান এয়ারলাইন বিজনেস ওয়ার্কস, অপারেটস, লট অফ ইন্টারনাল থিংস আর দেয়ার। সার্ফেস লেভেলে আপনি কিছু কমন সেন্স থাকতে পারে, বাট দ্যাটস জাস্ট দ্য টিপ অফ দ্য আইসবার্গ। You don't know the internals of the business. You don't know how a shipping company works. You don't know how an insurance company works. You don't know how for example, manufacturing plant works. আপনি জানেন না মেট্রো রেল সিস্টেম কিভাবে কাজ করে। আপনার কোনো আইডিয়া নাই যে একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট কিভাবে কাজ করে। তো তাহলে আপনি যদি না জানেন, যেহেতু ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্য ডোমেন নলেজ, how will you know what are the requirements of that app? এই যে সফটওয়্যারটা আপনি বানাতে যাচ্ছেন, আপনি না জানেন যে এখানে কি কি ফাংশনালিটি থাকতে হবে, how can you design and let alone how can you code? So it is very important to know the requirements, okay, by analyzing the real world problem, which is your topic. And that is why the topic is given on the very first day, যে আজকে থেকে আপনারা কাজ শুরু করবেন। কিভাবে করবেন সেটা আমি বলবো, সেই জন্যই একটু আমরা বলছি যে হয়তো 5-10 মিনিট এক্সটেন্ড করতে হতে পারে, কারণ এটা ইম্পর্টেন্ট। বুধবার আপনাদের ক্লাস নাই, তো কিন্তু আমি বুধবারে বা বৃহস্পতিবারে একটা অনলাইন সেশন নিব, ফিডব্যাক সেশন। কারণ যারা এসটি তাদেরকে আমি ফিডব্যাক দিব আগামীকালকে, ওদের একটা ক্লাস হয়ে গিয়েছে, কিছু হোমওয়ার্ক করে নিয়ে আসতে বলছি, ওখান থেকে ফিডব্যাকটা ইম্পর্টেন্ট, নাহলে আপনারা ভুল ডাইরেকশনে যেতে থাকবেন। ফিডব্যাক পেলে ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি রেকটিফাই ইউর প্রোগ্রেস। সো দ্যাটস ওয়াই এটা ইম্পর্টেন্ট। আমরা এক সপ্তাহ বসে থাকতে পারবো না যে কি করলেন, ভুল করলাম না ঠিক করলাম, ওকে? তো এখন আপনারা আমাকে বলেন যে ইউ নো ইউর টপিক এয়ারলাইন্স, ইউ আর গোয়িং টু ডেভেলপ অ্যান অ্যাপ, হাউ উইল ইউ নো দ্য রিকোয়ারমেন্টস? আপনাকে তো অ্যানালিসিস করে জানতে হবে, লিখতে হবে রিকোয়ারমেন্টসগুলো। সো হাউ উইল ইউ নো? হোয়াট ইজ ইউর থটস? Respond. কিভাবে জানবেন? হ্যাঁ, আপনি এখন ধরেন সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের জন্য একটা অ্যাপ বানাবেন। এখন এই অ্যাপে কি কি থাকতে হবে, ফাংশনালিটি, ফিচার্স এটসেট্রা, আপনি কিভাবে জানবেন? এটা তো আপনাকে জানতে হবেই, কিন্তু জানার প্রসেসটা কি? অ্যানালাইজিং তো একটা বিগ টার্ম, কিন্তু এক্স্যাক্টলি আপনি কি করবেন সেটা আমি জানতে চাচ্ছি।
একজন একজন করে নেই, হ্যাঁ শেষ করেন। একজন মানে ওদের পারচেজ ডিপার্টমেন্ট থেকে টেন্ডার হয়েছে, আপনি টেন্ডারে পার্টিসিপেট করে আপনি কন্ট্রাক্টটা পেয়েছেন। হ্যাঁ, কিন্তু সেটা আপনি কিভাবে জানবেন? প্রসেসটা কি? হাউ দে আর ওয়ার্ক, তো আপনি সেটা জানবেন কিভাবে? আচ্ছা দাঁড়ান, ওনাদের ফিডব্যাক নিয়ে আসি। You have to collect the information from the company. ওকে, কোম্পানি আপনাকে শুরুতে কিছু ইনফরমেশন দিতেই পারে, কিন্তু আপনাকে সেটা ক্রস চেক করে দেখতে হবে যে তারা যেটা দিয়েছে সেটা আসলে তাদের অর্গানাইজেশনাল যে প্রসেস সেটার সাথে ম্যাচ করে কিনা, বা সেটা তারা ভুলও তো করতে পারে। তো এই জন্য আপনার কিছু প্রসেস আছে, সেই প্রসেসের মাধ্যমে ইউ উইল ফাইন্ড ইট আউট। তাহলে আপনাকে আগে যেটা করতে হবে যে, ধরেন এই এয়ারলাইন্সটা যদি একটা অ্যাপ হয়, এই অ্যাপটা ব্যবহার করবে কে? হু উইল ইউজ দ্যাট অ্যাপ? হু ইজ ক্লায়েন্ট? প্যাসেঞ্জার। ওকে, আর কেউ করবে না? পাইলট। তারপর কেবিন ক্রু, চেক ইন কাউন্টার এক্সিকিউটিভ, ট্রাভেল এজেন্ট, ক্যাটারিং সার্ভিস ম্যানেজার, ইমিগ্রেশন অফিসার, এপিবিএন এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি, এয়ারপোর্ট অথরিটি রিপ্রেজেন্টেটিভ, আপনাকে যে জেট ফুয়েল সাপ্লাই দেয় বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কোম্পানি, বিপিসি রিপ্রেজেন্টেটিভ, আপনার স্পেয়ার পার্টস সাপ্লায়ার বোয়িং অথবা এয়ারবাস, বাংলাদেশে এই দুটোই রাখে। ওই তো কেবিন ক্রু বলাই হয়েছে। তারপর তাহলে আপনি দেখেন অনেক ধরনের ইউজার, কিন্তু শুধু প্যাসেঞ্জার তা কিন্তু না। Many different type of user, actually stakeholders, will be using that app to play their role associated with that airlines. Everybody has a role with that airlines. As a customer, passenger, you have some role. তাহলে আপনি অ্যাপটা কেন ইউজ করছেন কাস্টমার প্যাসেঞ্জার হিসাবে? ওয়াই? দেখতে খুব ফ্ল্যাশি, তাই দেখতে সুন্দর, এই জন্য তো আপনি অ্যাপ ব্যবহার করেন না। তাহলে কেন ব্যবহার করছেন? Why you will be using Singapore Airlines app as a traveler to purchase ticket? তারপরে okay to view flight schedule, to purchase ticket, to cancel ticket, to reschedule ticket, to add extra add-ons, okay, extra luggage habijabi, okay, to track the flight, okay, তারপরে এরকম অনেক আপনার পারপাস থাকতে পারে যে as a passenger you will be using that. মানে আমি বলছি যে আপনার অনেক পারপাস থাকতে পারে as a particular type of user, যেটা আপনি ওই অ্যাপের থ্রুতে অ্যাচিভ করতে চান, রাইট? আইরাস এর কথা যদি বলি, আইরাস এর ইউজার কারা হতে পারে? স্টুডেন্ট, ফ্যাকাল্টি, রেজিস্ট্রেশন অফিসার, অ্যাডমিশন অফিসার, financial aid officer, head of the department, dean, office manager, transport officer, purchase officer, librarian, exam of controller, vice chancellor, pro vice chancellor, accountant. তাহলে আইরাসের মধ্যেও আপনি 25-30টা ইউজার পাচ্ছেন। সো আপনার রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিসের ফার্স্ট কাজ হলো ইউজার কারা এটা জানা, কারণ ফাংশনালিটি ডিপেন্ডস অন দ্য ইউজার। ইউজার টু ইউজার এটা ভ্যারি করবে। আমার স্টুডেন্ট হিসাবে আমার ফাংশনালিটি কি, গোল কি, পারপাস কি, ওয়াই ইউ ইউজ আইরাস অ্যাজ এ স্টুডেন্ট? ওয়াই? টু কোর্স রেজিস্ট্রেশন করার জন্য, কোর্স উইথড্র করার জন্য, ফ্যাকাল্টি ইভালুয়েট করার জন্য, ট্রান্সক্রিপ্ট জেনারেট করার জন্য, বিল পে করার জন্য, মেজর মাইনর ডিক্লেয়ার করার জন্য। আপনার অনেকগুলো পারপাস আছে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট, দ্যাটস ওয়াই ইউ ইউজ আইরাস। এগুলো আমাদের খুঁজে বের করতে হবে as part of your requirement analysis. So for your airlines you will get 30-40 different type of users
ইউ উইল আইডেন্টিফাই দেম বাই, যেটা বললেন কোম্পানির থেকে আপনাকে দিবে বা নিতে হবে, সেখানে ইন্টারভিউ হবে, এফজিডি ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন হবে, ইন্টারভিউ হবে, সার্ভে হবে, আপনি কোশ্চেনিয়ার দিবেন, এগুলো হবে। রিয়েল সিনারিওতে সেটাই হয়, কিন্তু আপনার তো রিয়েল ক্লায়েন্ট নাই, আপনার ক্লায়েন্ট তো ফিক্সিয়াস। আপনার প্রবলেমটা রিয়েল, কিন্তু আপনার হাতে তো কোনো ক্লায়েন্ট নাই। আপনার কোম্পানিটাও একটা কাল্পনিক কোম্পানি, টাইগার আইটি, কিন্তু আসলে তো আপনি টাইগার আইটির কেউ না, আপনি এই কোর্সের 4 জন স্টুডেন্ট। তাহলে আপনি আসলে এটা কিভাবে করবেন? আপনার আসলে ওই রিসার্চ করা ছাড়া কোনো অপশন নাই। নিজেদের মধ্যে ব্রেনস্টর্মিং করতে হবে, অনলাইনে রিসার্চ করে আপনি ইউজারগুলো আইডেন্টিফাই করবেন। Now, if you need a client, you don't have one, so you can approach me. I can do the role play for your client. বুঝতে পেরেছেন? If you need. তাহলে আপনি 30টা ইউজার আইডেন্টিফাই করলেন, প্রত্যেকটা ইউজারের 20টা করে টাস্ক বা পারপাস। তাহলে কয়টা পারপাস? 600. Unmanageable for you for 2 reasons. First, you are not expert. You will be learning things. And more bigger problem is time. You know how much time you have? 2.5 months. আজকে থেকে to submit the final report. এখানে দেখেন, submission of the final report 5ই আগস্ট, আজকে হলো 20শে মে, exactly 2.5 months. তাহলে আপনাকে কি করতে হবে? তাহলে আপনাকে 30টা ইউজার নিলে তো হবে না। সো তাহলে আপনি কি করবেন? ইচ অফ ইউ পিক 2 ইউজার্স। তাহলে আপনাদের টিমে কয়জন? 2টা করে নেন, কয়টা হলো? দ্যাট ইজ দ্য লিমিট। তাহলে আপনি 8টা ইউজার নিয়ে কাজ করবেন। এখন আপনি বলতে পারেন, স্যার এই 30টার মধ্যে কোন 8টা নিব? যে কোনো 8টাই নিতে পারেন, বাট দ্য পয়েন্ট ইজ দে শুড বি রিলেভেন্ট ইউজার, লজিক্যালি অ্যাকসেপ্টেবল রিলেভেন্ট ইউজার ফর দ্য বিজনেস, ফর ইউর ক্লায়েন্ট। তাইলে আপনি যদি এখন স্টুডেন্ট নেন ইউজার, এটা তো এয়ারলাইন্সের সাথে কোনোভাবেই রিলেভেন্ট না, তাহলে ওইটা তো নেওয়া যাবে না। ট্রাভেল এজেন্ট যদি নেন, এয়ারলাইন্সের জন্য ঠিক আছে, কিন্তু আইরাসের জন্য তো ট্রাভেল এজেন্ট নেওয়া যাবে না, জাস্ট ইররিলেভেন্ট। বুঝতে পারছি? তাহলে আপনার অ্যাপসের সাথে রিলেভেন্ট হলেই অ্যাকসেপ্টেবল। সো ইচ অফ ইউ পিক 2 ইউজার্স। তাহলে আপনারা 8টা ইউজার পিক করলেন, তাহলে আপনার কিন্তু ইন টার্মস অফ ইউজার আপনার অ্যাপের সাইজটা ছোট হয়ে গেল। ওকে, এখন এই যে আপনার কথা বলে যাচ্ছেন কেন কন্টিনিউয়াস? কথাটা শোনেন, কথা বললে তো অন্যদের ডিস্টার্ব হচ্ছে যারা শুনতেছে। আপনি তো ভাবতেছেন যে আমি এটাকে আরেকটু ঝালাই করি, কিন্তু মিনওয়াইল আপনার নয়েসের কারণে অন্যদের ডিস্টার্ব হচ্ছে। সো এটা পরে আলাপ করেন, বা আমার সাথেও আলাপ করতে চাইলে পরে করেন, এক্সট্রা কোনো অসুবিধা নেই। এখন এই যে 8টা ইউজার, ইউ হ্যাভ পিকড 8 ইউজার্স। এখন দেখা যাবে যে কোনো ইউজারের, যেমন হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট, ইউ হ্যাভ নো আইডিয়া আইরাসে হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট কি কি করতে পারে। 25-30টা কাজ হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট করতে পারে ইন দ্য আইরাস, ইউ হ্যাভ ইভেন নো আইডিয়া। অ্যাজ এ ফ্যাকাল্টি আমি এমন অনেক কিছু করতে পারি আপনারা জানেনই না যে আইরাস এগুলো করা যায়। তো তাহলে এই 20টা-25টা করে যদি আমি এখন পারপাস বা গোল এক একটা ইউজারের জন্য ধরি, এগেন এখানেও আমাকে ভলিউম ম্যানেজ করতে হবে। সো তাহলে আমরা এখন বলছি যে ইউ পিক 8 টাস্ক পার ইউজার। তাহলে ওভারঅল আপনার অ্যাপের সাইজ সবার জন্য সেম, 8 ইউজার, 8 গোলস পার ইউজার। সো দেয়ারফর ইন টোটাল 64 গোলস ফর দ্য এন্টায়ার অ্যাপ। এটা 4 জনে মিলে এক একজন 16টা করে ফাংশনালিটি আপনাদের কমন অ্যাপে ইমপ্লিমেন্ট করবেন। সো দিস ইজ ডুয়েবল ইন 2.5 মান্থস। ওকে, ঠিক আছে। তাহলে আপনাদের কাজ হলো এই বুধবারের মধ্যে, আমি ডিটেলস দিয়ে দিব সব হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এবং ক্লাসরুমে, যে টেমপ্লেট থাকবে একটা। সো ইউ উইল বি গিভেন এ টেমপ্লেট টু রেকর্ড অল দ্য রিকোয়ারমেন্ট ইনফরমেশন দ্যাট ইউ ফাউন্ড। তাহলে আপনি 8টা ইউজার আগে ঠিক করেন, 2টা করে, আপনার 2টা, আপনার 2টা, আপনার 2টা। এখন আপনি 8টা করে গোল বা পারপাস, এই ইউজার এই অ্যাপটা কেন ব্যবহার করবে, এই 8টা কাজ করার জন্য, যেটা তার রোলটাকে রিপ্রেজেন্ট করে উইদিন দ্য অর্গানাইজেশন। তাহলে অর্গানাইজেশনের মধ্যে তার যে রোল,
সেই রোলগুলো যাতে অটোমেশন প্রক্রিয়াতে সে অ্যাচিভ করতে পারে, দ্যাটস ওয়াই দিস আর দ্য গোলস। আচ্ছা, প্রসেস আর গোলস এর মধ্যে পার্থক্য বুঝেন? এনিওয়ান? হোয়াট ইজ এ প্রসেস? হোয়াট ইজ প্রসেস? জেনারেল একটা টার্ম। প্রসেস মানে কি? প্রসেস হচ্ছে সেই পদ্ধতিটা যেটার থ্রুতে আমরা গোলে স্টেপসগুলো যেগুলো আমরা নিয়ে গোলসে আসি। Predefined, okay, well thought, meticulously thought steps collectively to achieve something. এটাই হচ্ছে প্রসেস। তাহলে আপনি যে লগ ইন করেন, এটার জন্য অনেকগুলো স্টেপস এক্সিকিউট করতে হয় না? অনেক চেকস, প্রিরিকুইজিট, ম্যাচ, ডাটাবেস সার্চ, অনেক কিছু করতে হয়। তাহলে এই লগ ইন পুরোটাই কিন্তু অনেকগুলো স্টেপস যদি আপনি একটার পর একটা ঠিকঠাক মতো হয়, দেন ইউ ক্যান লগ ইন। তাহলে লগ ইন ইটসেলফ ইজ এ প্রসেস। আপনি কোর্স রেজিস্ট্রেশন করতে চান, এটার একটা প্রসিডিউর আছে না? প্রথমে দেখবে যে আপনার টাইম, ডেট, টাইম স্লট ঠিক আছে কিনা। যদি ঠিক থাকে তখন দেখবে আপনি প্রফেশনে আছেন কিনা। থাকলে বলবে আজকে করা যাবে না, রেজিস্ট্রি অফিসে যাও যদি প্রফেশনে থাকেন। কিসের সাউন্ড এটা? হ্যাঁ, তো এইভাবে আপনার, তারপরে আপনার যদি এগুলো সমস্যা না থাকে, তাহলে আপনার মেজর অ্যান্ড মাইনর উপর বেস করে ইট উইল শো ইউ দ্য অফার সেকশনস। তাহলে এখানে একটা ফিল্টার করতে হবে। 700 সেকশন অফার হয়েছে, আপনাকে 700 সেকশন দেখালে তো আপনি নিজেই বিরক্ত হয়ে যাবেন। তাহলে আপনাকে সেই সেকশনগুলোই দেখাতে হবে যেগুলো রিলেভেন্ট টু ইউ। তাহলে এখানে একটা ফিল্টার করতে হবে। তাহলে এই যে স্টেপসগুলো, এই যে একটার পর একটা স্টেপস আপনি ফলো করছেন। কোর্স যখন একটা নিচ্ছেন, দেখতে হবে যে ওটা সেকশন ফুল হয়ে গেছে কিনা। আচ্ছা, ফুল হয় নাই, কিন্তু আপনি আগের কোর্স যেটা নিয়েছেন সেটার সাথে টাইম ক্ল্যাশ করে কিনা। তাহলে এই স্টেপসগুলো ফলো করতে হবে না? অটোমেশন থাক বা না থাক, ম্যানুয়াল হলেও এই স্টেপসগুলো ফলো করতে হবে। তাহলে আপনি যখন একটা কালেকশন অফ স্টেপস ফলো করে করে ইভেনচুয়ালি ইউ অ্যাচিভ সামথিং, দ্যাটস এ প্রসেস। তাহলে আপনি যে কোর্স রেজিস্ট্রেশন করতে চান, এটাও একটা প্রসেস। লগ ইন করা, এটাও একটা প্রসেস। বাট লগ ইন ইজ নট এ গোল, কোর্স রেজিস্ট্রেশন ইজ এ গোল। তাহলে এভরি গোল ইজ এ প্রসেস, বাট নট এভরি প্রসেস ইজ এ গোল। মেক সেন্স? তাহলে আপনি একটা প্রসেসকে গোল হিসাবে মিস আইডেন্টিফাই করবেন না, অনেকে করে ফেলে। এই জন্য এই আলোচনাটা করা, যে আপনি যে 16টা গোল বের করবেন, 8টা আপনার 2টি ইউজারের জন্য, সেখানে যাতে এমন কোনো প্রসেস না থাকে যেটা গোল না। গোলগুলোকে আপনি আইডেন্টিফাই করবেন, ঠিক আছে? অর্থাৎ ইট সার্ভ দ্য পারপাস অফ দ্যাট ইউজার। ওকে, লগ ইন করলে তো আমার কোনো পারপাস সার্ভ হচ্ছে না। লগ ইন ইজ এ প্রসেস টু এস্টাবলিশ মাই ক্রেডেন্সিয়াল অ্যান্ড এনশিওরিং সিকিউরিটি and control the access, how much and what I can access. That is the purpose of the login. But the login itself is not serving any purpose. It's a gateway to give the access যেগুলো আমার পারপাস। তো কাজেই আপনাকে গোল আইডেন্টিফাই করতে হবে ফর ইউর ইউজার, 8টা 16টা। তাহলে আপনার এই যে টেমপ্লেট যেটা থাকবে, এই রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস রিপোর্ট আপনাকে সাবমিট করতে হবে। দ্যাটস দ্য মাইলস্টোন 1 ফর ইউর প্রজেক্ট। তো এইটার টেমপ্লেট আপনারা আজকে রাতে পেয়ে যাবেন। তা আপনার কাজ হলো এই টেবিলের 8টা টেবিলে 8টা ইউজারের 8টা করে গোল আইডেন্টিফাই করে টেবিলে বসানো। ওকে, এখন গোল আইডেন্টিফাই করলেই তো হবে না। আপনি আমাকে বললেন, আপনার সাথে আলোচনা করে, ইন্টারভিউ, গ্রুপ ডিসকাশন, হাবিজাবি অনেক কিছু করে আমি টাইগার আইটি আমি বুঝতে পারলাম যে ওকে, স্টুডেন্ট একটা ইউজার হবে, তার একটা গোল হলো কোর্স রেজিস্ট্রেশন করা। এটুক জানলেই কি আমি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো? ইয়েস অর নো? ওয়াই নট? আমি জানি যে কাজটা কি, কোর্স রেজিস্ট্রেশন করা, কিন্তু কোর্স রেজিস্ট্রেশন আমার মতো করে ভাবলে তো হবে না। আইইউবি কিভাবে কোর্স রেজিস্ট্রেশনের প্রসিডিউরটা ঠিক করে রেখেছে সেটা তো আমাকে জানতে হবে। আইইউবি যে প্রফেশনে থাকলে রেজিস্ট্রেশন করতে দেয় না, এটা তো আমাকে জানতে হবে। নির্দিষ্ট ডেট, টাইম স্লট না মিললে যে সে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে না, এটা তো আমাকে জানতে হবে অ্যাজ দ্য ডেভেলপার। তাইলে আমাকে এই ওয়ার্কিং প্রসিডিওর ফর দ্যাট টাস্ক বা গোল আই নিড টু নো।
তাহলে আমাকে এই বুলেট পয়েন্ট আকারে সেন্টেন্সের মতো করে এই স্টেপসগুলো, আচ্ছা আপনারা এই ধরেন আপনার কোর্স রিভিশন কিভাবে করেন? আমরা কোশ্চেন করি যে এদের ডেট টাইম ভাগ করা থাকে, ওরা যায় অ্যাডভাইজারের কাছে, ধরেন অটোমেশন নাই, অ্যাডভাইজার তখন দেখে যে ওর ডেট টাইম যদি ঠিক থাকে তখন আরও কিছু জিনিস চেক করে, প্রিন্টেড লিস্ট থাকে ওখান থেকে চেক করে যে সে প্রভিশন আছে কিনা, যদি থাকে তাহলে তাকে রেজিস্ট্রার অফিস থেকে পারমিশন নিয়ে আসতে বলে, আর নাইলে অ্যাডভাইজার একটা ফর্ম ফিল আপ করে দেয়, আমাদের কাছে আছে। ফর্ম ফিল আপ করার সময় অ্যাডভাইজার দেখে যে তার প্রিরিকুইজিট মেনটেন হয়েছে কিনা, তার ফেল কোর্স থাকলে সেটা ম্যান্ডেটরি, সেটা নিছে কিনা সেটা অ্যাডভাইজার দিবে। ম্যানুয়াল প্রসেস বলতেছি, কিন্তু অটোমেশন নাই। তার যদি কোনো কোর্স ফেল থাকে অ্যাডভাইজার ওটা তাকে দিবে, নিতেই হবে তার। হ্যাঁ, তো এইভাবে সে 6 ক্রেডিট তার নেওয়াই লাগবে, 18 ক্রেডিট পর্যন্ত সে নিতে পারে। তাহলে অ্যাডভাইজার তার জন্য যেটা ভালো ওইভাবে তাকে কোর্স দিবে, এবং তার যদি কোনো ফাউন্ডেশন কোর্স পেন্ডিং থাকে ওটাও অ্যাডভাইজার দিবে, এবং সেইভাবে সে ম্যানুয়াল একটা ফর্ম ফিল আপ করে সাইন টাইন করে দিলে স্টুডেন্ট ওটা রেজিস্ট্রার অফিসে জমা দিবে, রেজিস্ট্রার অফিস তখন সিস্টেমে ইনপুট দিয়ে দেবে। তাহলে এটা একটা ওয়ার্কিং প্রসেস না? এখন এটা যদি আমি না জানি টাইগার আইটি, হাউ ক্যান আই ইমপ্লিমেন্ট দ্যাট? সো আই নিড টু নো দ্য ওয়ার্ক ফ্লো বা ওয়ার্ক প্রসেস ফর ইচ অফ দ্য গোলস। তাহলে আপনার কাজ হলো এই 64টা, মানে আপনার জন্য 16টা গোল আইডেন্টিফাই করাটাই শেষ কথা না, এদের ওয়ার্ক ফ্লোগুলো লেখা ইন সিম্পল ইংলিশ। আপনাদের টেমপ্লেটে একটা স্টুডেন্টের কোর্স রেজিস্ট্রেশনের ওয়ার্কফ্লো স্যাম্পল হিসেবে দেওয়া আছে, সো উইল গেট অ্যান আইডিয়া টেমপ্লেটে। তাহলে আপনার কাজ হলো এক একটা টেবিলে 8টা করে ওয়ার্কফ্লো বসাইতে হবে, যেহেতু 8টা ইউজার, দেয়ার আর 8 টেবিলস, টেবিল ফর ইউজার 1, টেবিল ফর ইউজার 2। তাহলে আপনি এখানে ইউজার 1 এর নাম দিবেন, অ্যান্ড দেন ইউ উইল রাইট দ্য গোলস নেম অ্যান্ড দ্য ওয়ার্কফ্লো। তাহলে একটা ওয়ার্কফ্লো ধরেন আপনার 8-10টা পয়েন্ট যদি হয় স্টেপস, একটা হাফ পেজ ডকুমেন্ট, তাহলে আপনার 64টা ওয়ার্কফ্লোতে ধরেন 30 পেজ, তাহলে এটা 30 to 50 পেজের একটা ডকুমেন্ট হবে। দ্যাট ইজ ইউর ফার্স্ট ডেলিভারেবলস রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস। সো এইটা দিয়ে আপনি যদি সাকসেসফুলি করতে পারেন, আমরা বলতে পারি ইউ অ্যাচিভ CO2, the student will be able to analyze a real world problem to understand the requirements. বুঝতে পেরেছেন? এনি কোশ্চেন? এখন দেখেন আপনাদের এখানে ইম্পর্টেন্ট ডেটস আছে কোর্স আউটলাইনে। কোর্স আউটলাইনে একটু পড়ে দেখেন ভালো করে, ইম্পর্টেন্ট। প্রথম ক্লাসেই আমরা আপনাদের টপিক দিয়ে দিছি, আমার কাজ শেষ। আপনার কাজ হলো এখন রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস রিপোর্ট সাবমিট করা 8 তারিখে। বাট এগেন ভয় পাওয়ার কিছু নাই, এটা পার্শিয়াল রিপোর্ট, পার্শিয়াল মানে ইনিশিয়াল সাবমিশন। ওকে, এখানে দেখেন বলা হয়েছে যে হিস্টোরিক্যালি যেটা দেখা গেছে, যেহেতু দিতে হবে একটা কিছু করে দিয়ে দেয়, কিন্তু আসলে ওরকম কোনো কাজ করে না। তাহলে কি হয়, কাজটা পেন্ডিং থাকে, শেষে গিয়ে তাড়াহুড়া করে যখন করেন এটা ভালো হয় না। যেহেতু আপনার রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস ভালো হয় না, আপনার ডিজাইন অলসো inferior quality, and eventually your implementation is also inferior quality, even if you try. আর নকল করলে তো সেটা অন্য জিনিস। তো তাহলে আমরা যেটা বলছি এইবার, এটা কিন্তু প্রথমবার করা হচ্ছে যে আপনার যে 16টা গোল ইন্ডিভিজুয়ালি, তার মধ্যে অন্তত 4টা ওয়ার্কফ্লো আপনাকে কমপ্লিট করতে হবে 8 তারিখের মধ্যে, বা অ্যাটলিস্ট ইট শুড লুকস লাইক কমপ্লিট। কারণ ডাউন দ্য লাইন আপনার মনে হতে পারে ওই স্টেপটা ভুল ছিল, বা ওই স্টেপটার সাথে আরো মাঝখানে আরেকটা স্টেপ দেওয়া দরকার, সেটা আপনি দিবেন। বাট ইভেনচুয়ালি আপনি যেটা দিবেন 8 তারিখ, সেটা দেখে যাতে মনে হয় ইটস এ কমপ্লিট ওয়ার্কফ্লো। ওকে, বাট হয় না যে পরে আপনার 15 দিন পরে গিয়ে মনে হচ্ছে আপনি আরো পড়াশোনা করবেন, আরো সিস্টেম ডিজাইন নিয়ে যখন আমরা ডিসকাস করব তখন আপনার মনে হতে পারে ওখানে একটা স্টেপ মিস হয়েছে ওই ওয়ার্কফ্লোতে, ওটা আপনি পরে দিয়ে দিবেন, বা ওই স্টেপটাকে একটু চেঞ্জ করতে হবে, চেঞ্জ করে দিবেন। কিন্তু আপনি খালি রেখে দিতে পারবেন না। 16টার মধ্যে 4টা আপনাকে কমপ্লিট করে দিতে হবে। আপনি যদি সবগুলো কমপ্লিট করতে পারেন, দ্যাটস এ প্লাস ফর ইউ, কারণ পরে আপনি শুধু রিফাইন করবেন, কাজ আগায় গেল কিন্তু অনেক। কিন্তু আমরা বলতেছি অ্যাটলিস্ট 25% কাজ শুড বি কমপ্লিট। তখন আপনার যে 16টা, তার মধ্যে অন্তত 8টা ওয়ার্কফ্লো যাতে প্রপারলি রিফ্লেক্টেড থাকে ইন ইউর রিপোর্ট। বাকিগুলো আপনার যদি পুরোপুরি কমপ্লিট নাও হয়, ইনকমপ্লিট যতটুকু হবে ততটুকুই দিবেন, কিন্তু 4টা যাতে থাকে টু বি অ্যাকসেপ্টেড ইউর সাবমিশন। এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল রিপোর্ট।
আর প্রজেক্ট যখন আপনি শেষ করে ফেলবেন তখন কিন্তু আপনার এই যে এই পর্যায়ে এসে আপনাকে ওই 16টাই কমপ্লিট করে ফেলতে হবে, মানে ইনফ্যাক্ট 64 অ্যাজ এ গ্রুপ কমপ্লিট সিআরএ কাস্টমার রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস রিপোর্ট। তাই তো এখন আপনি 8 তারিখের মধ্যে পাঠিয়ে দেবেন। 8 তারিখ মানে ইউ হ্যাভ 15 ডেজ। আজকে 20 তারিখ, তো এদিকে 10 দিন, ওইদিকে 7 দিন, সো ইউ হ্যাভ 2 উইকস, 2 উইকস প্লাস আড়াই উইক। দ্যাট ইজ ওয়াই টুডে ইজ দ্য টপিক ইজ গিভেন, সো দ্যাট আজকেই আপনারা নিজেদের মধ্যে আপনারা কোর্সের জন্য আলাদা কমিউনিকেশন চ্যানেল এস্টাবলিশ করতে পারেন। গুগল মিট আছে, জুম আছে, যেটা হোক, হ্যাঁ, বা ফিজিক্যালি বসে আলাপ আলোচনা করেন, করে ইউজার আইডেন্টিফাই করেন, করে 2টা করে ভাগ করে নেন। এটা পারলে এখনই করে নেন আমি যাওয়ার পরে, তাহলে কি হবে, আপনি রাত্রে বাসায় গিয়ে ইউ ক্যান স্টার্ট থিঙ্কিং, আচ্ছা আমার ইউজার এই 2টা, তাহলে আপনার টপিক কি বলেন? হ্যাঁ, কি বিজিএমএ, তাহলে বিজিএমএ এর ইউজার কারা হতে পারে? প্রেসিডেন্ট অফ দ্য বিজিএমএ, তাই না? তারপরে সেক্রেটারি অফ দ্য বিজিএমএ, তারপরে ধরেন আপনার আপনার এটা কোন মন্ত্রণালয়ের আন্ডারে পড়ে? কমার্স মিনিস্ট্রি, কমার্স মিনিস্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ হতে পারে। আপনার অফিস থাকবে, একটা অফিস ম্যানেজার থাকতে পারে, বিজিএম এর নিজস্ব লোকবল আছে, আপনার হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট থাকতে পারে, তো এরকম অনেক ইউজার থাকতে পারে। আপনাদের টপিক কি? ফিটনেস সেন্টার, তাহলে এখানে আপনার যেহেতু আপনি প্রোডাক্ট সেল করেন, আপনার ক্লায়েন্ট আছে, কাস্টমার, তা আপনার কাস্টমার 2 ধরনের, একটা হলো আপনি নিজে কোম্পানি সরাসরি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সেল করে, আর একটা হলো রিটেলাররা আপনার প্রোডাক্ট দোকানে উঠায় সেখান থেকে সেল করে। তো তাহলে আপনার যে রিটেলার, সে একটা ইউজার হতে পারে, আবার ডাইরেক্ট কাস্টমার ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপনার অ্যাপের মাধ্যমে কিনতে পারে, সে একটা ইউজার হতে পারে। আপনার যেহেতু ম্যানুফ্যাকচারিং করতে হয়, তাহলে আপনারও সাপ্লায়ার আছে, তাহলে আপনার সাপ্লায়ার একটা ইউজার হতে পারে, তাই না? এরকম অনেক আপনার ইউজার থাকবে। তাহলে ওয়ান্স ইউ নো ইউর 2 ইউজার ইন্ডিভিজুয়ালি, ইউ ক্যান স্টার্ট থিঙ্কিং যে এদের কাজ কি অ্যাপের মধ্যে, ইউ ক্যান স্টার্ট থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্যাম অ্যান্ড ইভেনচুয়ালি রাইট ডাউন সাম টাস্ক, যেগুলো এখন টাস্কগুলো কি হবে এটার কোনো হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল নাই, কারণ আপনি তো অ্যাকচুয়ালি রিয়েল ক্লায়েন্ট পাচ্ছেন না টু ডিসকাস, কিন্তু ইট শুড বি লজিক্যালি অ্যাকসেপ্টেবল টাস্ক ফর দ্যাট ইউজার, ফর দ্যাট অ্যাপ, এইটুকু এনশিওর করতে পারলেই হবে। অনেক কিছুই হইতে পারে রিয়েল অ্যাপে, সেটা থাকুক বা না থাকুক সেটা আমরা দেখতে যাব না, আপনার রিয়েল কোনো ক্লায়েন্টও নাই টু কালেক্ট দ্য ডেটা, সেটাও সমস্যা নেই, কিন্তু আপনি যাই দিবেন সেটা পড়ে যাতে মনে হয় আচ্ছা এই ইউজারের জন্য এই টাস্কটা কমন সেন্স বলে যেটা চলে, লজিক্যালি অ্যাকসেপ্টেবল ফর দ্যাট অ্যাপ, এটুকু এনশিওর করতে পারলেই হবে। তাহলে এটার জন্য আপনাকে ইন্ডিভিজুয়ালি তো চিন্তা করবেন, গ্রুপের মধ্যেও নিজেদের মধ্যে গ্রুপ ডিসকাশন করবেন, একজন আরেকজনকে হেল্প করবেন, তাতে কি হবে, কালেকটিভলি উইল ফাইন্ড দ্য গোলস। না ওয়ান্স ইউ ফাইন্ড দ্য গোলস, এখানে আইল্যান্ড হিসেবে কাজ করলে হবে না, বিকজ ইউ হ্যাভ ডিপেন্ডেন্সি। উনি বলতেছে আপনার নাম কি? ফিরোজ, আর আপনার নাম? হ্যাঁ, নিয়ন। তো ফিরোজ আর নিয়ন হচ্ছে আইরাস টিমে আছে, আইরাস ডেভেলপ করবে। ফিরোজ বললো আমি স্টুডেন্ট ইউজার নিয়ে কাজ করবো, আর নিয়ন ইজ সেইং আমি ফ্যাকাল্টি ইউজার নিয়ে কাজ করবো। তো ওনার ফ্যাকাল্টি আর আরেকটা ইউজার, আর ওনার হচ্ছে স্টুডেন্ট আর আরেকটা ইউজার। তো উনি স্টুডেন্টের একটা গোল আইডেন্টিফাই করেছে যে স্টুডেন্ট ক্যান ভিউ ট্রান্সক্রিপ্ট। আপনি গোল আইডেন্টিফাই করলেন, ট্রান্সক্রিপ্ট ভিউ করার জন্য একটা স্টেপস কিছু লিখলেন, ওয়ার্কফ্লো। উনি ফ্যাকাল্টি ইউজার নিয়ে কাজ করতেছে, উনি 20টা টাস্ক গোল আইডেন্টিফাই করছে, তার মধ্যে উনি 8টা চুজ করছে, উনি 8টা চুজ করছে ওনার সুবিধা মতো। ওখানে গ্রেড সাবমিশন গোলটা নাই। ক্যান ইউ ইমপ্লিমেন্ট ইউর ভিউ ট্রান্সক্রিপ্ট? ওয়াই নট? সিস্টেমে গ্রেডই তো নাই, কারণ গ্রেড জেনারেট করে কে? তো ওনার ফ্যাকাল্টি ইউজারের কোনো গোলই নাই টু সাবমিট গ্রেড, উনি অন্য 8টা গোল নিয়ে বসে আছে, আর আপনাদের নিজেদের মধ্যে কোনো কমিউনিকেশন নাই। সো ইউর ভিউ ট্রান্সক্রিপ্ট হ্যাজ এ ডিপেন্ডেন্সি অন হিজ ইউজার ফ্যাকাল্টি। কাজে এখানে টিম ওয়ার্ক, কমিউনিকেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এখন ধরুন টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে আপনারা এটা আইডেন্টিফাই করছেন যে দোস্ত আমি তো ভিউ ট্রান্সক্রিপ্ট রাখছি, তাহলে তো তোর ফ্যাকাল্টির গ্রেড সাবমিশন রাখা লাগবে, নাহলে তো এটা কাজ করবে না।
এখন দুইজনেই খুব ইগোটিস্ট। ও বলছে আমারটা আমি বাদ দেবো কেন, ও বলছে আমি আমার একটার থেকে বাদ দেবো কেন, আমারগুলো আমি, তোমার ফ্যাকাল্টি গ্রেড সাবমিশন রাখতে হলে তো আমার একটা বাদ দিতে হবে, আমি এটা করতে রাজি না। আর সে বললো যে আমারও তো গ্রেড সাবমিশন রাখা লাগবে। তাহলে সমাধান কি? হয় ওনার গ্রেড সাবমিশন ড্রপ করতে হবে, অথবা ওনার ভিউ ট্রান্সক্রিপ্ট ড্রপ করতে হবে, অথবা ওনার গ্রেড সাবমিশন ইনক্লুড করতে হবে। তো এইখানে ইগো নিয়ে কাজ করলে হবে না, এখানে আপনাকে লজিক্যালি টিমের সবাই মিলে আলাপ আলোচনা করে দেখতে হবে যে হুইচ ওয়ান ইজ মোর লজিক্যাল, টু কিপ ভিউ ট্রান্সক্রিপ্ট সাপ্লিমেন্টেড বাই ফ্যাকাল্টির গ্রেড সাবমিশন, অর ওনারও গ্রেড সাবমিশন নাই, ওনারও ভিউ ট্রান্সক্রিপ্ট নাই, কোনটা বেশি লজিক্যাল? তো তখন বাকি যে 8টা করে গোল আছে, ওনার 8টা এবং ওনার 7টা, সেগুলো দেখতে হবে যে লজিক্যালি কোনটা করা উচিত, সেভাবে ডিসিশন নিতে হবে ইগো বাদ দিয়ে। তাহলে কি হবে, অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আপনার অ্যাপটা স্মুথলি কাজ করবে, সবগুলো ফাংশনের আপনি দেখাইতে পারবেন, তাই না? আপনি যে প্রজেক্টে 30-এ 30 পাইতে হলে তো আপনাকে সবকিছুই করতে পারতে হবে, নাহলে আপনি তখন ওখানে পার্শিয়ালি হবে। ওকে, বিষয়টা তো তাহলে এখানে ইউ শুড হ্যাভ দ্য হোল হার্টেড এফোর্ট ফ্রম দ্য বিগিনিং, যে এখানে দেখেন আপনাকে একটা প্রফেশনাল মাইন্ডসেট গ্রো করতে হবে। এই কোর্সের অবজেক্টিভ হলো যে আপনি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে, আপনি কেন আসছেন এখানে? আপনি তো ইন্ডাস্ট্রিতে যাবেন, তাই না? তো ইন্ডাস্ট্রিতে গিয়ে আইদার ইফ ইউ আর হিয়ার ইন দিস প্রোগ্রাম, যে ডিগ্রি নেওয়া দরকার তাই আসছি, হ্যাঁ, বাবা মা বলছে একটা ডিগ্রি নিতে, তুই তো আমার কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর হয়ে যাচ্ছিস কিছুদিন পর, একটা ডিগ্রিটা অন্তত কমপ্লিট কর। তো একটা নিতে হয় তাই আসছি, র্যান্ডমলি আমি সিএসসিতে আসছি। এই ক্ষেত্রে আমার কিছু বলার নাই, কিন্তু আপনি যদি বুঝে শুনে এসে থাকেন, ইউ হ্যাভিং এ মাইন্ডসেট যে হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু ডু ইন ইউর লাইফ, তাহলে তো এখানে বলার বিষয় আছে। সেটা হলো যে আপনি সিজিপিএ দিয়ে কি করবেন যদি আপনার স্কিল ডেভেলপমেন্ট না হয়। আমাদের ফিল্ডে ইটস নট সোশ্যাল সায়েন্স অর হিউম্যানিটিস যে আপনার সিজিপিএ দিয়ে আপনি অনেক কিছু করতে পারবেন। এখানে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে স্কিল ম্যাটার্স। সিজিপিএ প্লাস স্কিল সোনায় সোহাগা, কিন্তু সিজিপিএ খারাপ হইলে যে আপনার জীবন ধ্বংস তা না। স্টিল ইউ ক্যান কম্পেনসেট অ্যান্ড রিচ হাই ইফ ইউ ক্যান বিল্ড দ্য স্কিল। ইন্ডাস্ট্রিতে আপনার সিজিপিএ থেকে আপনার স্কিল কি আছে, আপনার ক্লায়েন্ট রেটিং কত ভালো, এটা ম্যাটার করবে। আপনার ফাইবার রেটিং কত, আপনার যদি আউটসোর্সিং এর কাজ করেন আপনার ফাইবার রেটিং কত ভালো, আপনার আপওয়ার্কে আপনার রেটিং কি, আপনার কাজের রিভিউ কি, দ্যাট ম্যাটার্স। তো এইখানে আপনাকে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে হলে, ইন্টার্নশিপের জন্য যখন একটা ভালো একটা কোম্পানিতে ইন্টার্নশিপ করতে যাবেন, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বাংলাদেশে এখন বেশ ভালো কোম্পানি তৈরি হয়েছে। এগুলো আপনি যদি এখন ওই মামার কোম্পানিতে গিয়ে ইন্টার্নশিপ করেন, একটা ফেক রিপোর্ট দেন, ইউ আর ডিপ্রাইভিং ইউর সেলফ, ইউ আর অ্যাকচুয়ালি ডুইং ইনজাস্টিস টু ইউর সেলফ, ওকে, অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে। এবং ইন্টার্নশিপে আপনি ভালো গ্রেড পাবেন না। তো কাজে আপনাকে একটা ভালো জায়গায় ইন্টার্নশিপ করতে গেলে দ্যাটস এ ডিফারেন্ট বল গেম, ইউ লার্ন লট অফ থিংস। ওখানে আপনাকে বলবে যে ইউ লার্ন দিস ইন 15 days, ইউ নিড টু বি এ ভেরি কুইক লার্নার। ওখানে ওই লাক্সারি নাই 3 মাস ভরে শিখলাম অ্যাট মাই ওন পেস, নো, ইউ হ্যাভ টু বি এ ফাস্ট লার্নার। সো লার্নিং মানে স্টাডি হার্ড ইজ রিকোয়ার্ড, কিন্তু মোর রিকোয়ার্ড হচ্ছে স্টাডি স্মার্টলি। খালি হার্ড হইলে হবে না, ইউ হ্যাভ টু বি স্মার্ট অলসো। তো এই যে প্রফেশনাল মাইন্ডসেট তৈরি করার জন্যই কিন্তু এই কোর্সটা ডিজাইন করা, যে আপনাকে প্রথমে এখানে একটা স্লুইস গেটের মধ্যে দিয়ে যদি আপনি যান, এর পরের কোর্সগুলোতে আপনি অনেক বেনিফিট পাবেন। ডাটাবেস, ওকে, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, সিস্টেম অ্যানালিসিস ডিজাইন, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, কম্পিউটার গ্রাফিক্স, মেশিন লার্নিং, ওকে, এই কোর্সগুলো তো আপনারা করবেন ঘুরায় ফিরায়, প্যারালাল কম্পিউটিং, অ্যাডভান্স ওপি কেউ করতে পারেন। তাহলে এই কোর্সগুলো যখন আপনারা করবেন তখন আপনি বেনিফিট পাবেন এই কোর্সে, বিকজ এই কোর্স হচ্ছে প্রফেশনাল অ্যাটিটিউডের ফাউন্ডেশন। 101-এ যা করছেন এটা হচ্ছে এবিসিডি, 203-তে গিয়ে ডাটা স্ট্রাকচার সম্বন্ধে একটুখানি জানছেন, কিন্তু এখানে আপনি দেখেন টিম ওয়ার্ক থেকে শুরু করে, কমিউনিকেশন থেকে শুরু করে, এবং আপনাকে ডেডলাইন বেসড, এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। ওকে, তো যাই হোক, আজকে আমাদের সময় নাই, নাহলে আরো আলাপ করা যেত। তো এটা আমরা করবো, কিন্তু আপনাদের কাজ হলো কালকের মধ্যে আপনারা ওয়ার্ক ফাংশনালিটিসগুলো আইডেন্টিফাই করে ফেলেন, গোলসগুলো নিজের 2টা ইউজারের 8টা 16টা গোল আইডেন্টিফাই করে ফেলেন,
এবং পারলে দু একটা ওয়ার্কফ্লো লেখা শুরু করে দেন, সো দ্যাট ফিডব্যাক সেশন আমি যেটা দিব বুধবার বা বৃহস্পতিবার যে কোনো একদিন দিব, এটা ওপেন, এনি ওয়ান ক্যান জয়েন, সো দ্যাট আপনাদের যখন আপনারা ওখানে আমাকে স্ক্রিন শেয়ার করবেন বা লিঙ্ক দিবেন, আমি ওখানে ঢুকে দেখে ফিডব্যাক দিতে পারবো। ঠিক আছে, এই ফিডব্যাকটা আপনাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট, কারণ 8 তারিখে আপনারা যে আমাকে দিবেন ফিডব্যাকটা যদি না পান তাহলে তো আপনারা যদি ভুল করে থাকেন তাহলে ভুল ডিরেকশনে যাবেন। বুঝতে পেরেছেন? উইথ দ্যাট নোট আমরা আজকে শেষ করছি। ইউল গেট অল দ্য লিঙ্কস।